नमस्कार जय जगन्नाथ मो यूट्यूब चैनल पूजा पर्व ज्ञान रे आपण समस्त को स्वागत जनाउछि। नहीं कि आसी पवित्र कार्तिक मासर पंचुक पंचुक कहीं पालन करा जाए। गोटे विधवा ब्राह्मणी जमराजा और जड़े बुढ़ा से तीन जनक विषय यही पौराणिक कथाटी आरंभ करवा। तेबे चलतु आज भिडटी आम आरंभ करवा पंचुक कहीं पालन करा जाए। गोटे गाँव में जड़े विधवा ब्राह्मण बुढ़ी रोते। ब्राह्मणी बुढ़ीटी बहुत निघानिष्ठार सहित कार्तिक व्रत पालन करुले। कार्तिक मासरे पंचुक है। ब्राह्मणी बुढ़ी पाहांतियार उठी पोखरी को गाधेबा जाउथिले। पानी रे बुड़ेकी गाधेइला बेले देखिले पानी रे दुईटी गड़िश माछ खेलुचंती। सेही गड़िश माछ को देखी ब्राह्मणी बुढ़ी मने मने भाविले एई गड़िश माछ दुईटी जदि घर को नहीं थांती ताकू भल भाव धोई काटी सोरिष मसला देई आंबुल पकई झोल करथिले पखाल सांगरे खाइबाको भारी स्वादिया लगी था। नथिले भजा करी खाइले मध्य भारी स्वादिया लगी था। ए कथा मने मने ब्राह्मणी बुढ़ी भाविले। पानी रू उठी ब्राह्मणी बुढ़ी देखे तो गड़िश माछ दुईटी पलई गले। ब्राह्मणी बुढ़ी पानी रू बाहरी पोछापोछि होई सूर्य को नमस्कार करी घर को गले। घर को गला बळे बुढ़ी मनरे भाबुथिले पंचुकरे ए कथा काहेकि मु भाबुची। घरे जाई ब्राह्मणी बुढ़ी पहुँचिले। घरर दुआर मुहरे जड़े लोक हाथ में बाड़ी धरी ठिया होइचंती। लंबा लंबा दाढ़ी निश रखिचंती। बुढ़ी लोकटी को देखी पचारिले तुमे किए बाबा? मोटा निश रखिथिबा कालिया लोकटी कहिले मते चिन्हनु मु होउची जमराजंक दूत। ब्राह्मणी बुढ़ी पचारिले तुमे कुआडे आसिल? कालिया लोकटी कहिले तुमर पाप बहुत होइगला। बुढ़ी तुमको जमराजा डकैछंती मो सांगरे चाल सेठी कथबार्ता हेबा। एक कथा शुणी बुढ़ी कहिले अरे बाबा मोर जीवा बेल होई नाही। जमदूत कहिले तुमे केमिति जानिल तुमर बेल होईछि कि नाही? काहेकि ना आम पाखरे तो खाता पांजी आम पाखरे सब अच्छी। तुमे केमिति जानिल तुमर बेल होईछि कि नाही? चल आम सांगरे। जमदूत माने ब्राह्मणी बुढ़ी को धरिकी नहीं जमराजा पाखरे पहुँचई देले। जमराजा कहिले चित्रगुप्त बुढ़ीर पांजी खोली देख। चित्रगुप्त ब्राह्मणी बुढ़ी पांजी खोलिले। खोलिला परे कहिले जमराज ए बुढ़ी ब्राह्मणी जेतिकी पुण्य करथिले आज सबु पुण्य फल समाप्त होईगला। जमराजा पचारिले केमिति समाप्त हैला? बुढ़ी बहुत पुण्य करथिले। कार्तिक मास सारा दान पुण्य गरीबंकु खाइबाकू देउथिले। मंदिर सफा सुतरा करुथिले। ओषा व्रत एमिति सबु दान धर्म तीर्थ यात्रा से सबु आज सरीगला। काहेकि ना ये जड़े ब्राह्मणी बुढ़ी केते दान धर्म करथिले। कार्तिक मास सारा कार्तिक व्रत भी रीति नीति पालन करुथिले। किंतु आज पवित्र कार्तिक मासर पंचुकरे पोखरी की गाधेइबाकू जाइथिले। गाधेइबा बेले दुईटी गड़िश माछ खेलुथिले। दीटा गड़िश माछ को देखी बुढ़ी भाबुथिले ए गड़िश माछ दुईटा जदि कार्तिक मास न हुअंता ए माछ को नहीं धुआ धुई करी सोरिष मसला देई भजा हो नथिले सोरिष बेसर करी खाई थांती तो बढ़िया लागंता। जमराजा कहले पाप घोर पाप ए बुढ़ी एति पाप करिछि गोटे दिन रे आर सबु पुण्य गुड़ाक काटी दियो। एई गोटे दिन पापरे बुढ़ी को नहीं नर्क कुंडरे पकई दियो। जमदूत जेतेबेले बुढ़ी को धरिबाकू गले बुढ़ी कहले रह रह कही जमराजा मु कौन पाप करिछि कुह। जमराजा कहले तू कार्तिक मासरे पुणी पंचुकरे विधवा ब्राह्मणी बुढ़ी भाबुछु गड़िश माछ खाइबाकू। ए कथा शुणी बुढ़ी कहले जमराजा मु भाबिली सिना कौन खाइछि। जमराजा कहले जीए सुंघिथिब सीए अधा भोजन होइताए। बुढ़ी कहले मु कौन सुंघिछि कि? जमराजा कहले न सुंघे तुमे भाबुछ तो? बुढ़ी कहले जमराज ये कि विचार करुछंती? पराशर ऋषि लिखिछंती कली जुगरे निजे पाप न कला पर्यंत पापी हबनी। तेबे मोठी केमिति पाप लागिला? आपणकर एही विचार मते शांति दउनी कि मते ठीक भी लागुनी। जमराज कहले कौन हैला ए संसार मते धर्मराज बोली कहती। द्वादश भागवत सर्वशेष देखिब मो ना अच्छी। भागवत ऋषि बा वेदव्यास लिखिछंती जम होचंती धर्मराज जीए जीवन सारा न्याय विचार करिछंती पापी को दंड देइछंती पुण्य आत्मा मानक छाड़ी देइछंती। कौ पापीर कौ नरकरे पड़िबा उचित सेई विचार ठीक भाबे करिछंती। आज तुमको आनिके भूल करिछि भाबुछ? नाई तुमे भूल करिछ माने दंड पाइब। न खाओ भाविले माने पाप हैला। खाओ कि न खाओ भाविल माने पाप हैला। तेणु तुमे नर्क कुंडरे पड़िब प्रस्तुत हो जाओ। ए कथा शुणी बुढ़ी कहले जमराजा मु आपणक पाखरे अछि आपणक आयतरे अछि किंतु मते आपणक ए विचार संतुष्ट लागिलानी।
ଯଦି ଆମ ଗାଁ ନିଧି ସାହୁ ଥାଆନ୍ତା ଭଲ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଯମରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ବିଚାରକ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ଯମରାଜ, ତା ଭଳିଆ ବିଚାରକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତା ଭଳିଆ ବିଚାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୂତମାନେ ଯାଇ ଆଜି ନିଧି ସାହୁକୁ ଡାକି ଆଣ। ସିଏ ଆଜି ଯମ ଦରବାରରେ ବିଚାର କରିବ। ଯିଏ ସଂସାରର ବିଚାର କରନ୍ତି ସେ ଆଜି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥାରେ ନିଧି ସାହୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଧି ସାହୁ ସେ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୃପଣ। ନିଧି ସାହୁ ବୁଢ଼ା, 5 ପୁଅ 5 ବୋହୂର ଘର ତା'ର। ନିଧି ସାହୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍ କଥା କୁହେ। ଯମଦୂତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଧି ସାହୁ ଘରେ। ଯମଦୂତ ନିଧି ସାହୁଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା ନିଧି ସାହୁ ଘର? ପୁଅ ହଁ କହିଲେ। ଯମଦୂତ କହିଲେ, ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ। ନିଧି ସାହୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କିଏ? ଆମେ ଯମରାଜାଙ୍କ ଦୂତ। ନିଧି ସାହୁ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ଯମଦୂତ, ମୋ ପାଖରେ କି କାମ ଅଛି? ମୋର ତ ଟାଇମ୍ ହେଇନି। ଯମଦୂତ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନେବାକୁ ଆସିନୁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ା ପଚାରିଲେ, କେମିତି? ଦୂତମାନେ କହିଲେ, ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆପଣ ଜଜ୍ ହୋଇକି ବିଚାର କରିବେ। ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରରୁ ଡକରା ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଧି ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବିନି। କାହିଁକି ଯିବନି? ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବି, ମୋ ବିଲର ଚାଷ କରିଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୋର ଗାଈର କ୍ଷୀର କିଏ ଦୁଇଁବ, ଗାଈକୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଏସବୁ କାମ କିଏ କରିବ? ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ତମ ଯମରାଜା କ'ଣ ମୋତେ ଆଜି ଦିନକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେ? ଯମଦୂତ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଜୀବିତ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ତୁମ ପାଖରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତୁମେ ମନା କାହିଁକି କରୁଛ? ଆମେ କହିଦେଉଛୁ, ଯଦି ଭଲରେ ଯିବ ତ ଯିବ, ନଥିଲେ ଆମେ ମନ୍ଦରେ ବି ନେଇକି ଯିବୁ। ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ବୁଢ଼ା ଭାବିଲେ, ସତରେ ଆଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଇଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ କରିଦେବେ। ହଉ ଚାଲ କହିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଏଠୁ ତ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ତୁମେ ଆମ ହାତକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧର। ନିଧି ବୁଢ଼ା ଯମଦୂତଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲେ ଭିଡ଼ିକି। ସେଠୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ଯମଦୂତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଅନେଇଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦୂତମାନେ କହିଲେ, ଏଇଟା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଚାଲ। ଉପରକୁ ଗଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦୂତ କହିଲେ, ଏଇଟା ଆମେରିକାର ୱାସିଂଟନ୍ଟା ରାଜଧାନୀ। ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ଏଇ ୱାସିଂଟନ୍ଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଦୂତ କହିଲେ, ହଁ? ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ହଁ। ଆଉ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଚାଲ। ଉପରକୁ ଗଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ନା, ଏଇଟା ଜାପାନ। ଏଇଟା ଟୋକିଓ ସହର। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଦୂତ କହିଲେ, ହଁ? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହଁ। ଏଇଟା ହେଲା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଟକର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଦୂତ କହିଲେ, ହଁ ନିଧି ବାବୁ, ତୁମେ ଏତେ କାମ କରିଛ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ବିଚାରକ ବୋଲି କହନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ମହାନଦୀର ପୋଲଟା ବି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ନିଧି ବୁଢ଼ାର କଥା ଶୁଣି ଯମଦୂତ ବାଟ ସାରା ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଲୋକଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି, ଜୟ ଯମରାଜ, ଜୟ ଯମରାଜ, ଜୟ ଯମରାଜ କି ହୋ ଜୟ କହିକି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଯମରାଜ ଖୁସି ହେଲେ। ଯାହା ହେଉ, କିଏ ତ ମୋର ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯମରାଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, ଆଜି ମୋର କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଯମରାଜଙ୍କୁ ପୁରା ଖୁସି କରେଇ ଦେଲେ। ଯମରାଜା ବି ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ନିଧି ବୁଢ଼ା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଯମରାଜ, ମୋତେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? କ'ଣ କାମ କୁହନ୍ତୁ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ତୁମେ ନିଧି ସାହୁ? ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଯମରାଜ କହିଲେ, ତୁମ ଗାଁର ତୁମେ ଭଲ ବିଚାର କର? ନିଧି ସାହୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ କିଏ, ବିଚାର କିଏ? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚାରପତି, ଧର୍ମାବତାର। ମୁଁ କି ବିଚାର କରେ? ଯମରାଜ କହିଲେ, ନାହିଁ ଯେ, ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଆଣିଛି ତ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ କହିଲା, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ବିଚାର କରୁଛ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ୀର ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କାଳେ ମୋ ବିଚାରରେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, କାଳେ ତୁମ ବିଚାର କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଡକାଇ ଅଣାହୋଇଛି। ନିଧି ସାହୁ କହିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ଯମରାଜା କହିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ବୁଢ଼ୀ ତୁମ ଗାଁ ପାଖର? ନିଧି ସାହୁ କହିଲେ, ହଁ, ଇଏ ତ ଆମ ଗାଁର, ଆମ ଘର ପାଖର। ଏଠି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆରେ ନିଧି, ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲୁଟି?
ନିଧି ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ହଁ ବା, ତୁ ତ ଆମ ଗାଁ ଘର ପାଖର, ତତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେନି? ମୁଁ ତୁମ ବାଡ଼ିରୁ ସବୁଦିନେ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଣେ। ଯମ କହିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଆଜି ସକାଳେ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦୁଇଟି ମାଛ ପୋଖରୀରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳିବା ଦେଖି ବେସର ଦେଇ ଭଜା, ସୋରିଷ ବଟା ଝୋଳ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ଭଳିଆ ଦିନରେ ପୁଣି ପାଣି ଭିତରେ ପାଣି ହେଉଛନ୍ତି ମା ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ଗର୍ଭରେ ରହି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଏତେ ଲୋଭରେ ଭାବୁଛ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏ କଥା ଭାବୁଛ ତୁମେ ପୁଣି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ୀ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକରେ ମାଛ କଥା ଭାବିଲେ ଘୋର ପାପ ହେବନି? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ନର୍କର କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇବାକୁ ଆଣିଛି ଯୋଉ? ନିଧି ତୁମେ କୁହ। ନିଧି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ଗୋଟେ ନର୍କ ନୁହଁ 6-7ଟା ନର୍କରେ ବୁଡ଼େଇକି ପକେଇବା କଥା। ବୁଢ଼ୀ ନିଧି ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆରେ ନିଧି, ତତେ ଭଦ୍ରଲୋକ କରି ମୁଁ ଡକେଇଥିଲି, ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ? ମା, କ'ଣ କରିବି? ଯୋଉଟା ସତ ନା ଧର୍ମରାଜ ଯୋଉ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ବଦଳେଇ ପାରିବା? ସଂସାରରେ କିଏ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଥିଲୁ? ସେଠି ବୁଢ଼ୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଅର୍ଜିଛି, ତତେ ଡକେଇଛି ଭଦ୍ରଲୋକ କରି। ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁନି ଆଉ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁ? ଯମରାଜା ନିଧି ସାହୁର କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ନିଧି ସାହୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ବର ମାଗିବ ମାଗ, ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ମୋ ସପୋର୍ଟରେ କହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ ମାଗିବ ମାଗ। ନିଧି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯମରାଜା, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କେତେ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବି? ଯମରାଜା କହିଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖ ନିଧି ବୁଢ଼ାର ପାଞ୍ଜି ଖୋଲି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାର ପାଞ୍ଜି ଖୋଲିଲେ, ପୃଷ୍ଠାରେ ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟେଇଲା ବେଳେ ନିଧି ବୁଢ଼ାର ଖାଲି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଖାଲି ପାପ ସବୁ ପୃଷ୍ଠାରେ, ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି 1 ପଇସାର ନାହିଁ। ଯମରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ପାପୀ? ନିଧି ବୁଢ଼ା କହିଲା, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି? ମୁଁ ପାପୀ ନୁହେଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ପାଞ୍ଜିରେ ଭୁଲ ଲେଖିଛ, ମୁଁ ପାପୀ ନୁହେଁ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ନିଧି ସାହୁ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି କେବେ ଭୁଲ ହୁଏନି। ନିଧି ବୁଢ଼ା ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ପାପୀ ନୁହେଁ। କେମିତି ପାପୀ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେରିକାର ୱାସିଂଟନଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଁ ତିଆରି କଲି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁ ମୋ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଖାତାରେ ଲେଖା ହୋଇନି ତ? ଯମରାଜ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କରିନ, ମିଛ କହୁଛ। ନିଧି ସାହୁ କହିଲେ, କାହିଁ ମୁଁ ନକଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି। ଯମରାଜ କହିଲେ, କ'ଣ ଭାବିଦେଲେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ? ନିଧି ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ଯମରାଜା, ଯଦି ଭାବିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏନି ତାହେଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ଗଡ଼ିଶ ମାଛ 2ଟା ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଦେଲା ବୋଲି ତାର ପାପ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତାଠାରେ ଆପଣ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମ କହିଲେ, ବାରେ ନିଧି ବୁଢ଼ା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲ। ଯମରାଜା କହିଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନିଧି ବୁଢ଼ା ଆଉ ବୁଢ଼ୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକରେ ନିଧି ସାହୁ, ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ଯମରାଜାଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଷ୍ଟୋରିଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଯଦି ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେବେ ବି ମୁଁ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏମିତି ନୂଆ ପୌରାଣିକ କଥା ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।